بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه كتاب التوحيد. درسنا اليوم بإذن الله عز وجل وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل إن شاء الله ما تنبأ الله سبحانه وتعالى في قال مسرت دار إن شاء الله ما نك كتاب التوحيد درساشي من نسو فيه مسائل كملوا مالتنا نسلم مالتنا إن شاء الله. بلفوا المترانتنا يعني من يتملكت هنا رأسنا برأس من دنو باب قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يمن ما يملون هون أنقص ما نو تملكت النبر بمعنى حكم بتملكته جيجيك سيفتر سنجاجك مملس ያለብን إلى الكتاب والسنة ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ ማለት ነው መመለስ እንዳለብን ግዴታ እንደሆነ ወደ ቁርአን ወደ ሐዲስ ነው እንጂ ከቁርአንና ከሐዲስ ውጭ ወዳለ ወደ ሰዎች አመለካከት ወከذلك ከቁርአንና ከሐዲስ ውጭ ወዳለ የሰው ልጆች ወደ ያኖሩት ህግጋት መሄድ ይሄ ከስምና የሚያስወጣ የሆነ كبر وجل دهنا ما نو تبكت النبر مال فنام خيرا. يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من يلالو فيه مسائل والو فيه مالت أي في هذا الباب الزير سليمان وكسلف نكونه الرسول استمارتنا مسائل يمن ذاتشو مالتنا فريها السابنا كم نقروا تشادوالو مسائل يملو جمعوا مسألة يملو جمعنو بزو فريها السابنا كم نقروا تشادو يمن ذاتشوالو. الأولى مجمّر مسألة في الحساب تفسير آية النساء تفسير ترجمين مالتنا آيتنال آيتي ينقصن مالتنا ترجمين آيتنال النساء سورة النساء على ما نتذكر شون أنقصن نامانو يقرأون أنقص ترجمين مالتنا آيتنال من عندهنا يتفلق بات صنص حساب ترجم من عندهنا مالتنا تملكتنال. سلزي تفسير ترجمين آيتنال آيتي ينقصن ترجمين آيتنال النساء سورة النساء ውስጥ ያለችውን ያንቀጽ ትርጉም ማለት ነው ተመልክተናል። ወማ እንደዚህ ሁሉ ማለት ነው ነገርንም ተመልክተናል። ፊሃ በሷ ውስጥ ያለው የሆነውን ነገርም ተመልክተናል። ወማ ነገርንም ፊሃ በሷ ውስጥ ማለት ነው بمعنى ማነው ሱረቱ النساء ላይ በተጠቀሰችው በሆነቹ አንቀጽ ውስጥ ያለውንም ነገር ማለት ነው ተመልክተናል። من الإعانة ከመታገዝ ማለት ነው። من الإعانة ማለት መታገዣ يعني ማነው የሚያግዘን የሆነ ነገር እንዳለው አይተናል ከሷ ውስጥ ማለት ነው። ከሷ ውስጥ እኛን የሚያግዝ ነገር እንዳለ አላ ላይ ማለት ነው ፈህሚ በመረዳት ላይ አጣጉቲ ጣጉትን ማለት ነው በመረዳት ላይ بمعنى معنى الطاغوت የጣጉትን ማዕናና ጽንሰ ሐሳብ በመረዳት ላይ እንታገዝበታለን እዛ ላይ ማለት ነው። يعني كل ما عبد من دون الله كالله يتملك ነገር ሁላ بأي نوع من انواع العباده يعني ማኑ በዒባዳ አይነቶች ብቻ በማንኛውም ቢሆንም ብቻ ከአላህ ውጭ ማነው የተመለከ ነገር ሁላ ጣጉት ተብሎ ይጠራል ብለናል። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁንም ታዲያ ላይ يعني وما فيها من الاعانه وما ነገርንም አይተናል فيها በሶስት ያለውንም ነገር من الاعانه ከመታገዝ يعني ማነው እንታገዝበታለን እዛ ውስጥ ባለው እዛች አንቀጽ ውስጥ በተጠቀሰው በሆነው ማለት ነው ጽንሰ ሐሳብና ትርጓሜ እንታገዝበታለን يعني ማለት ነው على فهم الطاغوت በምንድን ላይ ነው የምንታገዘው على فهم በመረዳት ላይ ማነው በመገንዘብና በመረዳት ላይ አጣጉቲ ጣጉት የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ስንረዳ يعني ማለት ነው እንታገዝበታለን። ምን በመሆኑ ላይ كل ما عبد من دون الله يعني في اي نوع من انواع العباده يعني ማነው ከዒባዳ ዘርፎች በማንኛውም የዒባዳ ዘርፍ ቢሆንም ብቻ يعني ከአላህ ውጪ የተመለከ ነገር ሁላ በጠቅላላ ጣጉት እንደሆነ እንረዳለን። ይሄን ጽንሰ ሐሳቡ ማነው በደንብ አድርገን አንቀጹን ከተረዳ ነው የጣጉት ማዕናና ጽንሰ ሐሳብ በመረዳት ላይ ማነው እንታገዝበታለን ያግዘናል አሉ። نعم እሱ ምንድነው አለም ተረ ኢለ الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك الى اخر الايات
አለም ተረ ኢለለዚነ የዝዑሙን የሚለው አንቀጽ ነው ሱረቱ ኒሳ ላይ የተጠቀሰው የሆነው አንቀጽ በዛ ላይ ማለት ነው እንታገዝበታለን እያልን ነው። الثانية ሁለተኛይቱ መስአላ ተፍሲሩ አየቲል በቀረቲ ተፍሲሩ ተርጓሚውንም ደግሞ ተመልክተናል። አየቲ የአንቀጽን ትርጉማን ማለት ነው ተረድተናል አይተናል። አልበቀረቲ ሱረቱል በቀራ ላይ ማለት ነው ሱረቱል በቀራ ላይ የተጠቀሰችው የሆነችው አንቀጽ ትርጓሜና ማነው ጽንሰ ሐሳቧ ምን እንደሆነ ተመልክተናል አይተናል አሉ። እሱ ምንድነው ወኢዛ ቂለ ለሁም ላ ቱፍሲዱ ፊል አርዲ ቃሉ ኢነማ ነሕኑ ሙስሊሑን የሚለው አንቀጽ ያኒ ማነው ጽንሰ ሐሳቡ ምን እንደሆነ ማን እንዳሉትም ተመልክተናል። ወኢዛ ጊዜ ማለት ነው ቂለ በተባለ ጊዜ ማለት ነው ለሁም ለነሱ እኮ ማለት ነው በተባላቸው ጊዜ ቢማዕና አማኞች ማለት ነው መሬትን አታበላሹ በሽርክና ማለት ነው በኩፍርና በኒፋቅ ማለት ነው መሬትን አታበላሹ ወከዛሊከ ሁክምን ቁርአንና ሐዲስን መፋረድ ያለባችሁ በቁርአንና በሐዲስ ተታችሁ ሌላ ማነው የጧጉትን ሁክምና ፍርድን በመፈለግ መሬትን አታበላሹ ብለው በሚሏቸው ሰዓት አማኞች ማለት ነው ምን ይላሉ? ወኢዛ ቂለ ለሁም ለነሱ በተባላቸው ጊዜ ላ ቱፍሲዱ አታበላሹ ፊል አርዲ በመሬት ውስጥ ማለት ነው በማዕና መሬት ላይ ማለት ነው መሬትን አታበላሹ በሽርክና በቢድዓ ማለት ነው። ወከዛሊከ ቢአልኢዕራዲ አን ሁክም الكتاب والسنة ከቁርአንና ከሐዲስ ማለት ነው ፍርድ አፈግፍጎ ወደ ሌላ ያኒ ማነው ኢላ ገይር الكتاب والسنة ከቁርአንና ከሐዲስ ውጭ ወዳለ ሁክም በመሄድ በመፈለግ ያኒ ማነው መሬትን አታበላሹ ሲባሉ ምን ይላሉ እነሱ? ቃሉ ኢነማ ነሕኑ ሙስሊሑን እኛ እኮ ማለት ነው አሳማሪና አስተካካዮች ነን እንጂ መሬትን የምናበላሽ አይደለንም ብለው እንደሚሉ ማለት ነው ተመልክተናል ማለት ነው። الثالثة ሶስተኛይቱ መስአላና ፍሬ ሐሳብ ተፍሲሩ አየቲ አልአዕራፍ ተፍሲሩ ትርጓሜውን አይተናል። አየቲ አልአዕራፊ ሱረቱል አዕራፍ ላይ የተጠቀሰችውን አንቀጽን ትርጓሜውንና ጽንሰ ሐሳቡ ማለት ነው ተመልክተናል ምን እንደሆነ ማለት ነው። እሱ ምንድነው ሱረቱል አዕራፍ ላይ የተጠቀሰችው የሆነችው አንቀጽ ማናት? ወላ ቱፍሲዱ ፊል አርዲ በዕደ ኢስላሂሃ ያኒ ማለት ነው የሚለው አንቀጽ ነው ማለት ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል? ወላ ቱፍሲዱ አታበላሹ ይላል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ፊል አርዲ በመሬት ውስጥ ማለት ነው አታበላሹ መሬትን አታበላሹ ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ ቢመዕና ማለት ነው ያኒ በዕደ በኋላ ኢስላሂሃ ከተስተካከለችና ነቢያቶች መጥተው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሩሱሎችን ልኮ መሬትን ያኒ መሬት የምትስተካከለው በተውሂድ በዐቂዳ በሱና ስለሆነ ማለት ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሩሱሎችን ልኮ መሬትን ካስተካከለ በኋላ ሽርክን ካስወገደ በኋላ እናንተ እንደገና መሬትን አታበላሹ ሽርክና አዲስ ነገር ያመጣችሁ ማለት ነው ሽርክና ቢድዓን ያመጣችሁ መሬትን አታበላሹ ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ተናገረ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ የሚጠቁመን ነገር ምንድነው? በሽርክና ማለት ነው በቢድዓ መሬት እንደሚበላሽ ማለት ነው። ያኒ ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ እንደሚናገረው ዱንያን ስትመለከታት አበባና በሰላም ተረጋግታ ሰላም ሆኖ አገሩን ማለት ነው ካየኸውና የተዋበ ሆኖ ካየኸው ማለት ነው ያኒ ማነው በልጽጎ አድጎ ከተመለከከው ፈዕለም አንሁ ሚን ሲማሪ ተውሂድ ይሄ ማለት ነው የተውሂድ ፍሬ ነው ማለት ነው። ተውሂድ አገሩ ላይ ማህበረሰቡ ላይ ተውሂድ ጸድቋል ይላል ማለት ነው። ተውሂድ የመጽደቁና ያኒ ማነው ተውሂድ የመረጋገጡ ምልክት ነው ሰላምና መረጋጋት ይላሉ። ደግሞ ዱንያን ስትመለከታት ይላሉ ያኒ ፊሃ አልሐርብ ወከዛሊከ ጦርነት ያለበት ኸርባ ማለት ነው ወንጀል ግልጽ ሆኖ ዝሙት ግልጽ ሆኖ የተለያየ ቢድዓና ሽርክ ማለት ነው ግልጽ ሆኖ ከተመለከክ ወከዛሊከ መከራና በልዓ ማለት ነው ሰላም ከሌለበት ሀገሩ ላይ ፈዕለም አንሁ ያኒ ሚን ሰመረት ሽርክ ይሄ ማለት ነው ሽርክ ማለት ነው እንደተንሰራፋ ወቅ እዛች ሀገር ላይ ሽርክ እንደተንሰራፋ ወቅ ማለት ነው። ስለዚህ ይላሉ ማለት ነው ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ። ስለዚህ የሚጠቁመው ምንድነው? ተውሂድ ካለ አገሩ ሰላም ይኖራል። ተውሂድ ካለ ማለት ነው ያኒ ማነው ኸይር ነገር በጠቅላላ ይመጣል ማለት ነው። መሬት ተስተካከላለች ማለት ነው። ሰላም የተረጋጋ የሆነ ማለት ነው ህይወት ማለት ነው ይኖራል ማለት ነው። ነገር ግን ያኒ መሬት ዱንያ ስንመለከት ሰላም ከሌለ ያኒ ማነው በምንድነው የሽርክ ማለት ነው መዘዝ ነው ያን ማለት ነው ሽርክ የሚያመጣው የሆነ መዘዝ ነው ብሎ ማለት ነው ይናገራሉ። ኸይር ስለዚህ መሬት የሚበላሸው በሽርክና በቢድዓ እንደሆነ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይናገራል። ወላ ቱፍሲዱ ፊል አርዲ በዕደ ኢስላሂሃ ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ እንደተናገረው ማለት ነው። خيرا الرابعة أردت مسألة تفسير ترجمنا تنال أفحكم الجاهلية يبغون يملون أنكس ترجمنا سنسه السبمانو تملك تنال أفحكم فردنا مالتنا الجاهلية يجاهلية وشلنا
አላዋቂ የሆኑ የማህይማኖችን ማለት ነው ፍርድን ይፈልጋሉን ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ። የብጉነ ይፈልጋሉ እንዴ ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይናገራል። እስቲፍሃሙን ኢንካሪ ብለው ማለት ነው ይጠሩታል ኑሐቶች ማለት ነው። ቢመዓና ማለት ነው እያወገዘ ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ጥያቄውን ያቀረበው። አፈ ሑክመል ጃሂልየቲ የአላዋቂ ሰዎችንና የማህይማኖችን ፍርድ ማለት ነው የብጉነ ይፈልጋሉ እንዴ። ጃሂልያ የሚባሉት ማናቸው? ቢመዓና አልዓረቡ ያኒ ማለት ነው ቀብለ መብዓሲ ነቢይ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ ተደርገው ከመላካቸው በስተፊት አረቦች ሲኖሩበት የነበረው የሆነው ህይወት ምን ይባላል? ጃሂልያ ተብሎ ይጠራል። ምክንያቱም ጃሂሎች ስለነበሩ ማለት ነው። አላ ጃህሊን ወዱላል ነበሩ። ካነ የስቢ ባዕዱሁም ባዕዷ ከፊሉን ማን ይማርካል ወየእኩሉ ያኒ ማለት ነው ያኒ ወየእኩሉ አልማለ ያኒ ማለ ባዕዱሁም ባዕድ አኒ አልባዕዱ ማለት ነው። ከፊሉ የከፊሉን ገንዘብ ይበላ ነበር፣ ከፊሉ የከፊሉን ማለት ነው ይበድል ነበር። ኢላ አኺሪሂ እርስ በርስ የሚገዳደሉ ነበር። ይሄ ጃሂልያ ያኒ ጃሂሎችና አላዋቂዎች መሀይሞች መሆናቸውን የሚገልጽ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። خيرا الخامسة ومستنية مسألة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى ما نجرن تملكتنال قال يا لو النجر تملكتنال الشعبي شعبي የሚባለው የሆነው ማለት ነው ኢማም አኒ التابعي الجليل ታላቅ የሆነ ታቢዒ ነው። እሱ ማለት ነው ያለውን ማለት ነው ንግርን ተመልክተናል። ما قال ያለውን الشعبي شعبي የተናገረውን ንግር ተመልክተናል። ምን አስመልክቶ የተናገረው ፊ ውስጥ ማለት ነው ሰበቢ ያኒ ማለት ነው ምክንያትን አስመልክቶ ኑዙሊ አልአየት الأولى ሰበቢ ምክንያቱን በተመለከተ የተናገረውን ነገር አይተናል። ኑዙሊ የመውረዱ ምክንያት አልአየቲ የአንቀጿ ማለት ነው የወረደችበት ምክንያት በተመለከተ የተናገረውን ነገር አይተናል። አልኡላ የመጀመሪያቱ አንቀጽ ማለት ነው። የመጀመሪያቱ አንቀጽ የወረደችበት የሆነው ማለት ነው ምክንያት ያኒ ማለት ሲናገር ሻዕቢ የተናገረውን ነገር አይተናል ነው። እሱ ምንድነው? الشعبي يتناقروا كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومه ብሎ ማለት ነው ተናግሮ ነበርና መጨረሻ ላይ ያኒ ማለት ነው ይሁዳው ማለት ነው ወደ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንፈራር ሲል ይሄኛው ደግሞ ማነው ሙናፊቁ ላ ያኒ ማነው ኢላ ከዕብ ኢብኑ አሽረፍ ወደ ማለት ነው ወደ ጧጉት ነው ወደዛ ነው ሄደን የምንፈራደው ወደ ከዕብ ኢብኑ አሽረፍ ተብሎ ወደሚጠራው ሰው ነው ብሎ ማነው ሲል ከዛ በኋላ ወደ ጁሃይና ተብላ ወደ ያኒ የምትጠራ ከሆነች ሀገር ወዳለው ጠንቋይ ማለት ነው እንፋረድ ብለው ሄደው ነበር። ከዛ አላሁ ተባረከ ወተዓላ አንቀጹን አወረደ። አለም ተረ ኢለ الذين يزعمون የሚለውን አንቀጽ አወረደ ማለት ነው። خيرا ስለዚህ ሰበብ ንዙሉ ይሄ ነው ማለት ነው። ያኒ ጭቅጭቁ በይሁዳውና በሙናፊቁ ሰውዬ መካከል በተፈጸመው በሆነው ጭቅጭቅ ነው ማለት ነው። አለም ተረ ኢለ الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك الى اخر الايات ያኒ ማለት ነው የወረደው በዚህ ምክንያት ነው። السادسة سدستنية مسألة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. تفسير ترجمون أيتنال الإيمان الصادق الإيماني يمامن مارتنو يإيمان ترجمي أيتنال الإيماني يإيمان مارتنو ترجمين أيتنال الصادقي أونتنيانا تككلنيا يهونو يإيمان ترجمي بالله لاي ትክክለኛ የሆነ እምነት ማመን የሚባለው ነገር ምን እንደሆነ ተወጋሚውና ጽንሰ ሐሳቡን ተመለክተናል። ወልካዲቢ ውሸታም የሆነውና ወይም የውሸት የሆነው እምነት ምን እንደሆነ ጽንሰ ሐሳቡና ተወጋሚውን አይተናል። እሱ ምንድነው? ውሸት ያኒ በውሸት የታመነ ወይም ደግሞ ውሸታዊ የሆነ እምነት ምንድነው ምልክቱ? ቁርአን ሐዲስ ማነው በቁርአን በሐዲስ መፋረድን አይወድም ነው። ሰውየው በትክክል ካላመነ ቁርአን ሐዲስ ማነው ወደ ቁርአን ወደ ሐዲስ ሄደን እንፋረድ ሲባል ይጠላል። በለማነው ወደ ሰዎች አመለካከት ሰዎች ወደ ኖሩት ወደ ሆነው ነገር ያኔ ማለት ነው እንዲሄድና እንዲፋረድ ይፈልጋል ማለት ነው። ልክ ሙናፊቅ የሆነው አካል አስመሳይና ያኔ ማነው ኢማኑሁ ካዲብ ስለሆነ ውሸታም ስለሆነ ማነው በኢማኑ ይሁዳው ያላመኑ የሆነው አካል ወደ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንሄድ እንፋረድ ሲል እሱ ግን ምንድነው አለው? ላ ወደ ከዕብ ኢብኑ አሽረፍ ተብሎ ወደሚጠራው ወደ ጧጉት ነው የምንሄደው ብሎ ተናገረ ማለት ነው። ምክንያቱም ሪሽዋና ማነው ያኔ ጉቦን ማለት ነው እንደሚቀበል ስላወቀ ማለት ነው። خيرا ስለዚህ الإيمان الصادق እና والإيمان الكاذب ምን እንደሆነ ጽንሰ ሐሳቡ ተመለክተናል ማለት ነው። السابعة ሰባተኛው قصة عمر مع المنافق ቂሶቱ ታሪኩን ተመልክተናል። ዑመር የዑመርን ማለት ነው ታሪክ ተመልክተናል። መዓ ጋራ ማለት ነው አልሙናፊቂ አስመሳይና ሙናፊቅ ከሆነው ሰውዬ ጋራ ያደረጉትን ማለት ነው ያኒ ንግግርና ታሪክን ተመልክተናል። እሱም ምንድነው ያነ ሰውዬ መጥቶ ያኒ ማለት ታሪኩን ሲተርክለት አከማ يقول الرجل او كذلك ብሎ ጠየቀው።
ልክ እንደዚህ እንደሚለው ነው እንደ ጓደኛህ እንደሚለው ወደ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንሂድ ብሎ ሲልህ ማለት ነው እምቢ ብለሃልን ሲለው ማለት ነው ቃለ ነዓም አዎ ብሎ ሲናገር ፈضربه بالسيف فقتله በሰይፍ ማለት ነው አንገቱን መቶ ቀጥታ ማነው አንገቱን ቆርጦ ጣለው ገደለው ማለት ነው ምክንያቱም ካፊርና ከሃዲ የሆነ አካል ስለሆነ لانه لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم በመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ወሰለም ሁክምና ማለት ነው ፍርድን ስላልወደደና ስላልተስማማ ያኔ ማለት ምን አደረገው ገደለው ማለት ነው እና الثامنة سمنتኛው ማለት ነው አይተናል እናም الثامنة سمنتኛይቱ መስአለና ፍሬ ሐሳብ كون الإيمان ኢማን ማለት ነው መሆኑን አይተናል كون መሆኑን አይተናል الإيمان ኢማን የሚባለው ነገር መሆኑን አይተናል لا يحصل ፈጽሞ ማለት ነው እንደማይገኝ لأحد ለአንድም አካል እምነት የሚባለው ነገር እንደማይገኝ አይተናል حتى ድረስ ማለት ነው يكون እስከሚሆን ድረስ هواه ስሜቱ ማለት ነው እስካልሆነ ድረስ حتى ድረስ يكون እስከሚሆን ድረስ هواه ስሜቱ እስካልሆነ ድረስ ማለት ነው እንደማይሆን تبعا لما جاء يعني እምነቱ እንደማይገኝ እንደማያምን ተመልክተናል حتى يكون هواه የሰውየው ማኑ ስሜት እስካልሆነ ድረስ تبعا تكتس كالهنا درس عندما من أيتنال لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لنجر جاء لم تبده نجر به بزاب نجر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملكتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تبده نجر يعني لقرآن لا حريف تكتس كالهنا درس سميته يعني ما نقرأ أن هذا سن يمكتة هنا أكل سكالهنا درس سويه تكلني هنا أمنت عندما ينوروا مالتنا تملكتنا أيتنال يلونه نعم مكنياتهم يهم مالتهم ملكتنا عليه الصلاة والسلام من بلو على مالتنا لا يؤمن أحدكم بلو مالتنا فيما رواه يعني منه نعم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به بلو مالتنا فيما رواه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الزالمان لزجبوا مالتنا خيرا سلازي عند سو أمنته تهكل له زلا لابد أن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني فيما جاء به ملكتنا عليه الصلاة والسلام بمطلب النجار مكتلا لبت نجي عدس بدعة يتكتل الناس سميتون يعني مالتنو يتكتل بدعنا الشرك يسرى سويه مالتنو ملكتنا عليه الصلاة والسلام نكتل لهم قنبل فهو كذاب بلنا لما نهي سويه يعني كذاب إنه وشتم أجبر باري هنا كانوا بس نسرات ما نميكته هنا كل أيضا لم بلن إن لا لم مالتنو ስለዚህ ቁርአን ሐዲስን ነው መከተል ያለብን እንጂ ያኔ ማነው ስሜታችንን አይደለም መከተል ያለብን ለኪታቡ ሱና ነው መከተል ያለብን እንጂ ስሜቱን ማነው መከተል ሰውየው ማለት ነው እምነቱን ማለት ነው አስገኝለትን ማለት ነው ስሜቱን የሚከተል እስከሆነ ድረስ ማለት ነው ثم قال الشيخ رحمه الله باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات له باب رأسنا والو من أكل بتملكته يمناجر هنا رأسنا جحد يكاد هنا أكل بتملكته يمناجر هنا رأسنا والو باب رأسنا من أكل بتملكته يمناجر جحد يوجزنا يكاد هنا أكل بتملكته يمناجر هنا رأسنا شيئا يهون النجر مارتنو إيه مارتنو جحد يمبارو نجر جحد تبلو متراو مع العلم به مالتنو سويو እያወቀ እንደው ዝም ብሎ ነው ስሜቱን ተከትሎ እያወቀ ሐቅ መሆኑን እየተረዳ አልቀበልም ብሎ ካወገዘ جحد الرجل ይባላል بمعنى ሰውየው አወገዘ ይባላል ነገር ግን ማነው ሳያውቅ ከሆነ ከዘበ ይባላል بمعنى كذبه كذب ማለት ወይ ማስተባበል የሚባለው ነገር ሳያውቅም ሊሆን ይችላል እናም ካወቅም በኋላ ሊሆን ይችላል ነገር ግን جحد የሚባለው ነገር አስል መሰረቱ ምንድነው جحد ማለት ነው مع العلم به ማለት ነው ካወቀ በኋላ ከተረዳ በኋላ ሐቅ መሆኑ ከተገለጸለት በኋላ የሚያወግዝ ከሆነ ይባላል جحد ተብሎ ይጠራል ስለዚህ እዚህ ላይ ባቡን ርዕስ ነው ማን አካልን በተመለከተ جحد ያወገዘና የካደ የሆነን አካል በተመለከተ የሚናገር የሆነ ርዕስ ነው አሉ شيئا ትንሽም ነገር ማለት አንዳችንም ነገር ቢሆንም ማለት ነው شيئا ማለት ይሁንንም ነገር ትንሽንም ነገር ቢሆንም ያወገዘ የሆነን አካል በተመለከተ የሚናገር የሆነ ርዕስ ነው من الاسماء والصفات من الاسماء ከስሞች ማለት ነው ከአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞችን በተመለከተና والصفات ከአላሁ ተባረከ ወተዓላ ባህሪያቶች ማለት ነው ከአላህ ስምና ባህሪያቶች الاسماء والصفات ተብሎ ከሚጠራው በሆነው ተውሂድ ከአላህ ስሞችና ከአላህ ባህሪያቶች በአንዱ ማለት ነው በትንሹ እንደ ትንሽም ብኮን አንድም ስም ብኮን አንድም ባህሪ ብኮን ከአላሁ ተባረከ ወተዓላ ማነው ካወገዘና ከካደ ሰውየው ማለት ነው ከእስልምና እንደሚወጣና በለማነው ከባድ የሆነ ሐልካና ማለት ነው ደግሞ የሚያጠፋው ያኒ ማለት ነው ከባድ የሆነ ወንጀል ላይ እንደሚወድቅ የሚናገር የሆነ ርዕስ ነው አሉ خيرا
ሼክ መሐመድ ብን አብዱል ወሃብ ረሂመሁላሁ ተዓላ ይህን ርዕስ ማለት ነው ኪታቡ ተውሂድ ላይ የጠቀሱት ለምንድን ነው? እንደሚታወቀው ኪታቡ ተውሂድ ሼክ መሐመድ ብን አብዱል ወሃብ ረሂመሁላሁ ተዓላ ኪታቡን ሲያዘጋጁት ማለት ነው ስለ ተውሂድ ብቻ ነው የሚያወራው ማለት ነው። ቢመዓና ቢአንዋዒሂ አሰላሰቲ ተውሂድ እንደሚታወቀው በሶስት አይነት ነው ወይም ወደ ሶስት ይከፈላል። ሶስቶቹንም የተውሂድ አይነት ነው የሚያወራው። ስለዚህ እስካሁን ማነው ኪታቡን ወደ መጨረሻ አካባቢ ወይም ወደ ማገባደድ ወደ መጨረሻ አካባቢ የደረሰን ስለሆነ ያኒ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ማነው የጠቀሷቸውን ርዕሶችና ባቦች ፊማ የተዓለቁ ፊ ተውሂድ ሩቡቢያ አው ቢተውሂድ ሩቡቢየቲ ተውሂድ ሩቡቢያን በተመለከተ ነበር መጀመሪያ አካባቢ ያወሩት ማለት ነው። ثم ወደ መካከለኛ አካባቢ ደግሞ መካከል ላይ አካባቢ እስካሁን የቀራ ነው ፊማ የተዓለቁ ቢተውሂድ الالوهيه ተውሂድ الالوهያን በተመለከተ ነበር ደግሞ ያወሩት አላህን በአምልኮ ብቸኛ ማድረግን በተመለከተ። አሁን ደግሞ እኔ ሶስተኛውን አይነት የተውሂድ አይነት ሊናገሩ ነው። እሱም ተውሂዱ አልአስማኢ ወሲፋት ተብሎ የሚጠራው የአላህን ስምና ባህሪያቶች ከማይለቁ ቢጀላሊሂ ወዐዘመቲሂ እንደኔ ለአላህ በታላቅነቱና በሚገባው እንደሚያምርበት ማጽደቅ የሚባለው የተውሂድ አይነትን ለማስበትና ለማረጋገጥ ማለት ነው። ይሄን ርዕስ ማነው አነሱ ካሁን ወደ የምናነባቸው ካሁን ወደ የሚመጡት ባቦችና ርዕሶች ያኒ ማነው የአላሁ ተባረከ ወተዓላ ስምና ባህሪያቶችን በተመለከተ የሚያጠነጥኑ የሆኑ ባቦች ናቸው ማለት ነው። ሶስተኛውን የተውሂድ አይነት ማለት ነው የሚያጠነጥን የሆነ ርዕስ ነው። ስለዚህ ሰውየው ናም አንድ ሰውዬ ማለት ነው ኢማን ቢላሂ ተባረከ ወተዓላ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አመነ የሚባለው ያኒ ማለት ነው በሶስቶቹም በተውሂድ አይነት ሲያምን ነው። በሶስቶቹም በተውሂድ አይነት ሲያምን ነውና ስለዚህ ሶስቶቹንም የተውሂድ አይነት በተመለከተ ኪታቡ ተውሂድ የሚያጠነጥንና የሚያወራ የሆነ ርዕስ ነው ማለት ነው። ኸይረን ወቀውሊላሂ ተዓላ የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃላሉ ከአታማኑ መረጃ ሲያመጡ ወሁም የክፍሩነ ቢረሕማን የሚለውን አንቀጽ የአላሁ ተባረከ ወተዓላን ቃል አመጡ። وهم اليهود نعم وهم مالت أي المشركين يعني المشركون مشركوش مالتنا وهم أي المشركون مشركوش مالتنا كفار مكة نبروا لنا كفار قريش يقريش مالتنا كهديانوش بما أنا مكة مشركوش نبروا يكفرون يكلوا نبر بالرحمن الرحمن تبلو بمتروا بهنو بالله سبحانه وتعالى سمارت يكلوا نبر يعني مالتنا إيه دم الرحمن يبالو ما نو أدس مالتنا يعني ما نو سيامينو አናቀው የሚሉ ነበር ሲጀመር ረህማን የሚባል ማነው ጌታም የለም ይላሉ ማለት ነውና እነሱም ያውቁት አላህን ብቻ ስለሆነ አላህ የሚለውን ብቻ ነበር ወላሂ ያሉ ይምሉ ነበር እነሱ። ነገር ግን ረህማን የሚለውን ማለት ነው ያወግዙ ነበር። ይሄ ማለት ነው ወሁም የክፍሩነ ቢረህማን የሚለው አንቀጽ ሰበበ ኑዙልና ማለት ነው ምክንያት ነበረ ማለት ነው። ያኒ ማለት ነው ምክንያት አለው። እሱም ምንድነው ያኒ ማለት ነው ሁደይቢያ ላይ ማለት ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሁደይቢያ ስምምነት ላይ ማለት ነው ሐጅ ያኒ ማለት ነው ለማድረግ በሚሄዱበት ጊዜ ሁደይቢያ ላይ ማለት ስምምነት አድርገዋል። እዛ ላይ አገቡን ብለው ወደ መካ ጧፋት ያኒ ማለት ዑምራን አሰሩም ብሎ አግደዋቸው ነበርና በዛን ሰዓት ያኒ ማለት ነው ውል ሲዋዋሉ ቀጣይ ዓመት ተመጣላችሁ አሁን ዘንድሮ ግን አትገቡም ብለው ሲከለክሏቸው ያኒ ማለት ወደ ካዕባው ማለት ነው አገቡም ብለው ሲያግዷቸው ታዲያ እንደራደር ቃል እንገባባ ብለው ሲሉ ከዛ ሲጀመሩ ምን ብለው ጽፈዋል ያኒ ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم ብላ ጻፍ ብለው ያኒ ማለት ነው አልይ ረዲየላሁ ዐንሁ አጽፈውት ነበር። አልይ ማለት ነው ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم ብለው ማነው ያኒ ማለት ሲያጽፉ ከዛ ምን አላቸው እንደ ማለት ነው ረህማን የሚባል ማለት ነው አናቅምኛ አላህ ያኒ ቢስሚላህ ብለህ ጻፍ እንጂ ያኒ الرحمن የሚል ያኒ ማለት ስም ወይ الرحمن የሚባል ማለት ነው ጌታ አናቅምኛ ስለዚህ አላህ በሚለው ስም اللهم ብለህ ጻፍ እንጂ ያኒ ማለት ነው ቢስሚላህ ብለህ ያኒ الرحمن ብለህ እንዳጽፍ الرحمن የሚባል አናቅም አሉ ማለት ነው። እንደዛ ብሎ ሲከዱ አላህ ምን አለ ቁርአን አወረደ ወሁም የክፍሩነ ቢረህማን እነዛኩ ማለት ነው ያኒ የመካ ኩፋሩ መካ ወኩፋሩ ቁረይሽ የክፍሩነ ይክዱ ነበር ቢረህማን ረህማን በሚለው ስም በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስም ማነው ይክዱ ነበር ያውግዙ ነበር ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ማነው ተናገረ ማለት ነው። ናም አንደኛው ሰበብ ንዙል ቻንቀጿ ማነው ምክንያቱ ይሄ ነው። ሁደይቢያ ላይ እዛ ሲጽፉ ስምምነቱን ሲጽፉ ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم ብለው ሲሉ الرحمن የሚለውን አናቅም ብለው ሲሉ አላህ ይሄን አንቀጽ አወረደ። ወይ ነው በሌላኛው ሪዋያ ላይ ደግሞ በሌላኛው ማለት ነው ሰበበ ኑዙል ደግሞ በሌላኛው ሪዋያ በተወራው ያኒ ምክንያቱን ሲናገሩ ምን ይላሉ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላት በሚሰግዱበት ጊዜ ሱጁድ አድርገው ዱዓ ሲያደርጉ ሲለምኑ ሰሟቸው ምን እያሉ ያ ረህማኑ ያ ረሂሙ እያሉ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሲማጸኑ ጌታቸውን ሲለምኑ ሰሙ ቁረይሾች ማለት ነው ያ ረህማኑ ያ ረሂሙ ሲሉ ማለት ነው። ከዛ በጣም ገረማቸው ተዓጀቡና ምንድነው ደግሞ ረህማን የሚለው ያኒ ማነው ይሄ መሐመድ አንድ ጌታን ነው ማመልከው
አንድ ጌታን ማመልከው ይላል እንደገና ደግሞ ረህማን ረሂም እያለ ብዙ ጌታ ያመልካል ሁለት ሶስት ጌታ ያመልካል ዝም ብሎ ነው ማለት ነው ጌታ አንድ ነው የሚለው ዝም ብሎ ነው ብለው ሲሳለቁ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወረደ ማለት ነው ያኒ ማነው ወሁም ይክፉሩነ ቢርህማን ረህማን በሚለው ስያሜ ይክዳሉ ረህማንን ቢሉ ማለት ነው ወከዛሊከ አላህም ቢሆን ማንኛውም ስያሜ ማነው የአላሁ ተባረከ ወተዓላ ስሞች ብዙ ናቸው ሱረቱ አልኢስራ እንደሚናገረው ያኒ ማለት ያኒ ረህማን ብላችሁም ብትጠሩትም አላህን ብላችሁም ብትጠሩትም ፈለሁ አስአኒ አየማ ተድዑ ፈለሁ الاسماء الحسنى በማንኛውም ስያሜ ብትጠሩት ለአላህ ለሱ በጣም መልካምና ጥሩ ጥሩ የሆኑ ስሞች አሉት ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ማነው ተናገረ ማለት ነው ያኒ ማለት ነው ቁል ዱዑ الرحمن او انعم ቁል ዱዑ الله ودዑ الرحمن አላህን ብላችሁ ብትጠሩት ጥሩት በላቸው او ዱዑ الرحمن ወይም ረህማንን ብላችሁ ብትጠሩት ያኒ ማለት ያኒ አየማ ተድዑ ረህማንን ብላችሁ ብትጠሩት አላህን ብላችሁ ብትጠሩ ፈለሁ الاسماء الحسنى ለሱኮ ለአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልካምና ጥሩ ጥሩ ሆነ ስሞች አሉት ብለህ ነገራችሁ ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወረደ ፈረን አላ ኩል ሐሊን ወሁም ይክፍሩነ ቢርህማን የሚለው አንቀጽ የወረደበት ምክንያት በእነዚህ በሁለቶቹ ሰበብና ምክንያት ነው ነዓም ብለው አይማዎች ይናገራሉ ማለት ነው ኸይራን ስለዚህ ወሁም እነሱ ይክፍሩነ ይክዳሉ ቢርህማን በረህማን ማለት ነው ይክዳሉ ረህማን በሚለው ስሙ ይክዳሉ ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ተናገረ ኢደን እዚህ ላይ የምንረዳው ነገር ምንድነው ረህማን የሚለው ማለት ነው በማዕና በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስያሜ በአንድም ስም ማለት ነው በአንድ ስም ቢሆንም በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስያሜዎች በአንደኛው የሚካድ ይሆን አካል ሰውየው ምን ይሆናል ያኒ ማነው ከስምና ይወጣል ማለት ነው እንኳን አይደለም ጀህሚያዎች ወይ ደግሞ ሙዕተዚላ ተብሎ የሚጠሩት ያኒ የአላህ ስምና ባህሪ የለውም ነው የሚሉት ጀህሚ ያኒ ጀህም ኢብኑ ሶፍዋን አትርሚዲ አው ነሳቡሪ አው ሰምርቀንዲ እሱ ማለት ነው እንደሚናገረው ያኔ ጀህሚያዎች መንሃጅና መንገድ ምንድነው የአላህን ስምና ባህሪ በተመለከተ በጣም ያበላሻሉ ለአላህ ስምም ሆነ ባህሪ የለውም ብለው ነው የሚሉት ለአላህ ስምም ሆነ ባህሪ የለውም ይላሉ ወከذلك በል ለአላሁ ተባረከ ወተዓላ ስምና ባህሪን ማጽደቅ ከጀህሚያዎች ዘንድና ከሙዕተዚላ ከአሻኢራ ከሱፊያ ከአህባሽ ዘንድ ለአላህ ስምና ባህሪን ማጽደቅ ኩፍር ነው ሽርክ ነው የሚሉት ያኒ ማለት ምን አስበተ ሊላሂ አስማኡ ሲፋት ያኒ ማኑ ለአላሁ ተባረከ ወተዓላ ስምና ባህሪን ያጸደቀ የሆነ አካል فهو كافر عندهم ከነሱ ዘንድ ማለት ነው ካፊርና ሙሽሪክ ብለው ያስቡታል ማለት ነው አጋርቷል ካፊር ነው ብለው ያስባሉ ማን ጀህሚያዎች እነዚህ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ የአላህን ስምና ባህሪ ሙሉ በሙሉ የለውም ያለ የሆነ አካል ያኒ ማነው እንዴት ሊሆን ነው አንድ ስም ማለት ነው አውግዘው ወሁም يكفرون بالرحمن ረህማን በሚለው ስም ማለት ነው ይክዱ ነበር ብሎ አላህ ከእስልምና ያኒ የካህዲያኖች መገለጫ ከሆነ ስለዚህ አንድ ስም አውግዞ ሰውየው ከእስልምና የሚወጣ ከሆነ ጭራሽ ማለት ነው ያኒ ማነው ሙሉ በሙሉ ለአላህ ስምም ሆነ ባህሪ የለውም ያለ የሆነ አካል መጨረሻ እንዴት ሊሆን ነው ጉዳዩ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው فحديث ولا حرج ብለን እናለን ብዙ ብናወራ አይከብድም ብዙ የሚርቅና የሚካበር ነገር አይሆንም ማለት ነው ኸይራን እነዚህ ላይ ነው ያኒ ማነው وهم يكفرون بالرحمن ብሎ ተናገረ አላሁ ተባረከ ወተዓላ بمعنى يجحدون هذا الاسم ይህን ስም ማለት ነው ያወግዛሉ አንቀበልም ይላሉ ማለት ነው ግን አኒ አላህ በሚለው ያምናሉ ረህማን የሚለውን ያኒ ማነው ያወግዛሉ ነገር ግን ረህማን የሚለው اسم من اسماء الله تبارك وتعالى ከአላሁ ተባረከ ወተዓላ ስሞች ውስጥ አንድ ስም ነው እንደሚታወቀው ያኒ ማነው معناه صفة الرحمة ያለበት የሆነ አላህ በእዝነት እንደሚገለጽ የሚጠቁም የሆነ ስያሜ ነው ብለን እንላለን ማለት ነው خيرا مناسبة على آية الباب يشانقص مانو وهم يكفرون بالرحمن የሚለው አንቀጽ ላለንበት ርዕስ ተስማሚ መልእክቱ ምንድነው እዚህ ላይ ማነው አንድ ማለት ነው አነ ጁሁደ شيء من اسماء الله وصفاته ከአላህ ስምና ባህሪያቶች ትንሽም ነገር ማነው ማውገዝ ኩፍሩን ክህደት ነው ከእስልምና የሚያስወጣ የሆነ ክህደት ነው አንድ ስም ቢሆን አንድ ባህሪም ቢሆንም የሚያወግዘው ስለዚህ ማነው ከእስልምና ያስወጣል ማለት ነው ስለዚህ የአላህን ስምና ባህሪ ሙሉ በሙሉ መቀበል ነው አለብን እንጂ ያኒ ማለት ነው የአላህን ስምና ባህሪ ማውገዝ ይሄ የአህሉ ሱና ወል ጀማዓ መንገድና የሰለፎች ማለት ነው መንሃጅና አካሄድ አይደለም ማለት ነው وفي صحيح البخاري قال علي لا وفي صحيح البخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى بزجبوا بهنو زجب علي صحيح تبو بمترى بهنو كتابه مالتنا وفي صحيح البخاري صحيح البخاري لا يصدق هنا زجب على قال علي بن لالو الإمام البخاري رحمه الله تعالى من لال قال علي رضي الله عنه بلو آليلال قال بلال علي رضي الله عنه بلو آل من على حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله بوتناقل حدثوا نقروا على الناس سوتشن مالتهم نقروا استمروا لسوتش استمروا نقروا ستستمروا هذا بما بلك مالتهم يعرفون بميوقت قدرنا مالتهم بميوقت
አእምሯቸው በሚቀበለው ቀድር ለአእምሯቸው ሹብሃና ብዥታ ይሆንባቸዋል ተብሎ በማይታሰብና አእምሯቸው ይቀበለዋል በሚለው ቀድር ማለት ነው አስተምሯቸው ይላል። ሐዲሱ الناس ሰዎችን አስተምሩ ቢማ በልክ ማለት ነው يعرفون በሚያውቁት በሆኑ ነገር ማለት ነው። ቢማ በነገር يعرفون በሚያውቁት በሆኑ ነገር بمعنى بقدر ما يعرفون ማለት ነው። አእምሯቸው የሰው ልጅ አእምሮ ያኔ ማለት ነው አንድ አይደለም። መሰለን አሁን ለምሳሌ አስማኡ ሲፋትን በተመለከተ ገና ምንም አይነት አቂዳ ኪታብ ያልቀራ የሆነ አካል ወይም ደግሞ ተራ ገበሬን ማለት ነው ገበሬ ማህበረሰብን ሄዶ ለአላህ እጅ አለው ፊት አለው እግር አለው ኢላ አኺሪህ ያለ ማንም የሚነግራቸው ከሆነ بمعنى ማለት ነው ያኒ ሸሽተው ሊሄዱ ይችላሉ። በልማኑ ንግግሩን ላይቀበሉት ይችላሉ። ምክንያቱም የሚቀረጽላቸው ያኒ ቃዒዳዎቹን መርሆቹን ስለማያውቁ በአእምሯቸው የሚቀረጸው የሆነ ቅርጽ ነገር ሊቀርጹ ስለሚችሉ ስለሚደነግጡ አላዋቂ የሆኑ አካልና መሀይም የሆኑ አካል ይሄ ነገር አእምሮ አይቀበለውም። አእምሮ ጭራሽ ይከብደዋል። ስለዚህ እንደዚህ ለአእምሮ የሚርቁና ለአእምሮ የሚከብዱ መሳላዎችን ያኒ ማኑ ሰዎችን ያኒ ማለት በቀደራቸው በአእምሯቸው ልክ ነው መነገር ያለባቸው እንጂ አእምሯቸው የማይችለውን ነገር አምጥቶ መጫንና እነሱን ማለት ነው ማስተማር ማለት ነው አያስፈልግም ማለት ነው። እና ስለዚህ ሐዲሱ الناس ሰዎችን አስተምሩ ቢማ በነገር يعرفون በሚያውቁት በሆነ ነገር አእምሯቸው በሚያውቀውና አእምሯቸው ይቀበሉታል በሚለው ነገር ማለት ነው። በዛ ነው እንጂ መንገር ያለባችሁ ሐቅ እንኳን ቢሆንም አእምሯቸው የማይቀበሉና የሚያስተባብሉት አንቀበልም ብለው የሚሉ ከሆነ እሱ ማለት ነው እንዳይነግሩ በስነ ስርዓት ነው ቀስ አድርጎ። አሁን ለምሳሌ የአላህን ስምና ባህሪ ማስተማር ከፈለግን እንዴት አድርገን ማጽደቅ እንዳለብን ሳናመሳሰል ሳናራቆት ኢላ አኺሪሂ ዷቢጥ አለ። የአህሉ ሱና ወል ጀማዓዎች ማኒ የአላህን ስምና ባህሪ ሲያጸድቁ እንዴት አድርገው ማጽደቅ እንዳለባቸው የሚናገር ያኒ ማን የሚጠቁሙ የሆኑ መርሆች አሉ። እነዛን ካስረዳን በኋላ ነው እንደገና ማስተማር ያለብን እንጂ ተራ ማህበረሰቦችን ሄደን ማለት ነው የአላህን ስምና ባህሪ በተመለከተ ብናስተምራቸው ሊሸሹ ይችላሉ። ስለዚህ ምን አለ ሐዲሱ الناس بما يعرفون ሰዎችን ማለት በሚያውቁት ቀደር አስተምሯቸው በሚያውቁት ልክ ነው እንጂ የማያውቁትን ነገር አትጫኑባቸው ብሎ ያኒ ማለት ነው ተናገረ ማለት ነው። በጣም ታላቅ የሆነ ነገር ነው የተናገረው። አቶሪዱን ትፈልጋላችሁን ብሎ ተናገረ። አቶሪዱን ትፈልጋላችሁን አን يكذب الله ورسوله እናንተ ማለት ነው ያኒ ሰዎችን አእምሯቸውን በማይገባቸው አእምሯቸው በማይችለው ቀደር ዝም ብላችሁ ማለት ነው ነገራችሁ የአላህና መልእክተኛው እንዲስተባበሉ አላህና መልእክተኛው እንዲዋሹ ማለት ነው ትፈልጋላችሁ ብሎ ተናገረ ማለት ነው። አቱሪዱና ትፈልጋላችሁን እንደ ያኒ ትፈልጋላችሁን አን يكذب الله الله እንዲስተባበል የአላህ ትእዛዝ ተቀባይነት እንዳይኖረው ትፈልጋላችሁ። ወረሱሉሁ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲስተባበሉ በማዕና የመልእክተኛውን ነገር አንቀበልም እንዲሉ ትፈልጋላችሁ እንደ ያኒ ማለት ነው ሰዎችን በማይገባቸውና አእምሯቸው በማይችለውን ነገር ሰጥታችሁ ያኒ ማለት ነው ብሎ ተናገረ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ የሆነ ምክር ነው መከረን ስናስተምር ማንኛውንም ሰዎች አእምሯቸው በሚችለው ቀደርና ይሄን በሰጣቸው ይቀበላሉ ምንም አይደነጋገሩም ደርሰዋል አእምሯቸውን በስሏል የሚለውን ቀደር ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኸይረን ስለዚህ እዚህ ላይ ይሄን የሚጠቁመን ሙናሰበቱ አልአሰር للباب ይሄ ማለት ነው ከዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ የተነቀሉ የሆኑ አሰርና ፋና ላለንበት ርዕስ ተስማሚ የሆነው መልእክቱ ምንድነው? እዚህ ላይ ማን የሚጠቁመን ምንድነው? ያኒ ሰውየው ከሐዲሱ ከዚህ አሰር ምንረዳው ምንድነው? አንድ ሰው በሚነግረው ሆነና በሚያስተምረው በሆነ አካል ላይ የሆነ ነገር ብነግረው ይሄን ነገር ባስተምረው ይከብደዋል አእምሮ አይቀበለውም ስለዚህ ሊያስተባብለኝ ይችላል አይቀበለኝም ብሎ የሚል ከሆነ لا ينبغي تحديثهم بذلك يعني وإن كان حق እንኳን ቢሆን እውነት እንኳን ቢሆን የምንናገረው ነገር ሰዎች ይሸሻሉ አእምሯቸው አይችለውም ይደነግጣሉና ደንግጠው ወደ ኋላ ይሸሻሉ ብለን የምናስብ ከሆነ መንገር ማለት ነው አይቻልም። ያኒ ማለት ነው አቱሪዱና አን يكذب الله ورسوله ብሎ ስለተናገረ ማለት ነው። وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهم وروى زقبوا لهونم دمو عبد الرزاق تبلو ميتطرو هنا امام الصنعاني ታላቅ ሆነ ኢማም ነው። الامام الحافظ صاحب المصنفات ታላላቅ ማኑ ክታቦችን የጻፈ ነው። ማን عبد الرزاق የሚባለው ማለት ነው። እሱ ምን አለ እሱ ዘግቧል معمر ተብሎ ከሚጠራው ከሆኑ ሰውዬ ይዞ ማለት ነው። عبد الرزاق يزغبው معمر ተብሎ ከሚጠራው ሰውዬ ነው። معمر ማን ነው? يعني ابو عوة معمر بن راشد الازدي البصري ثقة ثبت ታላቅ ሆነ ታማኝ ሆነ ኢማም ነው። يعني ማለት ነው معمر የሚባለው ማለት ነው። معمر ابن راشد ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይሄ ሰውዬው ማለት ነው ታላቅ ሆነ ሰውዬ ነው። ከሱ ይዞ ማለት ነው የሚያወራ ሆነ ያወራል ማለት ነው። ማን عبد الرزاق ማለት ነው።
ማዕመር የሚባለው ሰውዬ ደግሞ አን ኢብኑ ጣውስ ተብሎ ከሚጠራው ሰውዬ ይዞ ማለት ነው። አን ኢብኑ ጣውስ ተብሎ ከሚጠራው ሰውዬ ይዞ ያወራል። ማን ማዕመር ማለት ነው። ኢብኑ ጣውስ ማን ነው? አብዱላህ ኢብኑ ጣውስ አልየማንዩ የየመን የሆነ ሰውዬ ነው። አብዱላህ ያኒ ማን ነው? ኢብኑ ጣውስ አልየማንይ ተብሎ ይጠራል። ሲቀቱን ፋዲል ታላቅ የሆነ ታማኝ የሆነ ሰው ነው። ደረጃው ትልቅ የሆነ ደረጃ ያለው ሰው ነው። ዓቢዱን ያኒ ማለት ነው ታላቅ የሆነ አላሁ ተባረከ ወተዓላ የሚያመልክ የሆነ ታላቅ የሆነ ሰው ታላቅ የሆነ ኢማም ነው። ይሄም ማለት ነው ማን ኢብኑ ጣውስ የሚባለው አብዱላህ ኢብኑ ጣውስ ተብሎ የሚጠራው ሰውዬ። አብዱላህ ኢብኑ ጣውስ ደግሞ አን አቢሂ ከአባቱ ይዞ ማለት ነው። አባቱ ማን ነው? ጣውስ ነው ማለት ነው። አብዱላህ ኢብኑ ጣውስ ስለሆነ አን አቢሂ ከአባቱ ይዞ ማነው አባቱ? ጣውስ ማለት ነው። ከጣውስ ይዞ አብዱላህ አስተላለፈ። አን ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ያኒ ማነው? ጣውስ የሚባለው ሰውዬ ደግሞ ከማን ይዞ? አን ኢብኑ አባስ ከአብዱላህ ኢብኑ አባስ ይዞ ማለት ነው። ስለዚህ በሰንሰለት ማለት ነው አመጡ። ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ረሂመሁላሁ ተዓላ በሰንሰለት ማለት ነው አመጡ። ከአብዱላህ ኢብኑ አባስ የመጣውን ሰንሰለት ማለት ነው ጠቀሱት ማለት ነው። من عبد الله بن عباس أنه رأى رجلا انتفض أنه نجرك مالتنا رأى تملكته مالتنا رجلا يهون سوي مانو تملكته من عبد الله ابن عباس رضي الله عنه يهون سوي مالتنا تملكته أنه عبد الله بن عباس رأى تملكته رجلا يهون سوي تملكته انتفض يعني مانو سنفاف مالتنا انتفض مالتنا أي سنكتكر مالتنا أي ارتعد مالتنا ሲንቀጠቀጥ ማለት ነው ተመለከተ ማለት ነው። እየተንቀጠቀጠ ማለት ነው። ጅስሙ ሲርበተበትና ሲንቀጠቀጥ ተመለከተው። መቼ ነው እንደዚህ የተንቀጠቀጠው? ለማ ጊዜ ማለት ነው። ሰሚዓ በሰማ ጊዜ ማለት ነው። ሐዲሰን የሆነን ሐዲስ ማለት ነው ሲሰማ አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ ወሰለም ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ ወሰለም ተይዞ የሚወራ የሆነ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያወሩትና የተናገሩትን የሆነውን ሐዲስ ሲሰማ ተንቀጠቀጠ ማለት ነው። በቃ አእምሮ አልቀበለው አለ። እንዴት አጸድቃለሁ ብሎ ማነው ደነገጠ። ያንም ደግሞ ከመልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተወራው ሐዲስ ምንድነው? ፊ ሲፋት የአላሁ ተባረከ ወተዓላን ባህሪያቶች በተመለከተ የሚናገር ነው። መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማነው ባህሪን በተመለከተ የተናገሩበት የሆነውን ሐዲስ ሰዎች ሲያወሩ ሲሰማ ተንቀጠቀጠ ማለት ነው። አብዱላህ አባስ ተመለከተው። ያኒ ሲያዩ ይንቀጠቀጣል። ያኒ የተንቀጠቀጠበት መንስኤው ምንድነው? ለማ ሰሚዐ ሐዲሰን ሐዲስን ማለት ነው በሰማ ጊዜ አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ ወሰለም ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ ወሰለም የሚወራ የሆነ ሐዲስ መልእክተኛው ተናግረዋል የሚባለው የሆነ ሐዲስ በሰማ ጊዜ ምንም በተመለከተ ፍሲፋቲ ባህሪያቶችን በተመለከተ የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላን ባህሪያቶች በተመለከተ የተናገሩበት የሆነውን ሐዲስ ማለት ነው ሲሰማ ሲንቀጠቀጥ ያኒ ተመለከተው። የተንቀጠቀጠው ለምንድን ነው? እስቲንካራን እያወገዘ ማለት ነው። አልቀበልም ብሎ ማለት ነው። እኔ ምንም አላምንበትም እያለ ሲርበተበት ማለት ነው። ሲንቀጠቀጥ ማለት ነው ተመለከተው። እስቲንካራን ያኒ ማለት ነው እያወገዘ ማለት ነው። እስቲንካር ማለት ነው ያኒ እያወገዘና አልቀበልም እያለ ማለት ነው። ሲንቀጠቀጥ ተመለከተው። እንዴት እቀበላለሁ ብሎ ማለት ነው። لذلك ለዛ ማለት ነው ለዛ ሐዲስ ለዛ ባህሪ ማለት ነው እዛ ሐዲስ ውስጥ ከመልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንግግር ውስጥ ለተጠቀሰው ሆኖ ባህሪ ማለት ነው የአላህን ባህሪ በተመለከተ እንዴት እቀበላለሁ ብሎ ማለት ነው እያወገዘና አልቀበልም እያለ ማለት ነው ሲንቀጠቀጥ ማለት ነው ተመለከተው። ከዛ በኋላ በሚመለከትበት ሰዓት ፈቃለ ብሎ አለ ማለት ነው። እዛው አካባቢ ይላሉ ለደረሶቹ ለአብዱላህ ብን አባስ ለደረሶቹ ብሎ አለ። ምን አለ? ማፈረቁ ሃኡላ አለ ማፈረቁ ምንድነው ማለት ነው ያኒ ፍርሃታቸው ምንድነው የሚንቀጠቀጡት አለ። ማፈረቁ ፈረቅ ማለት ነው ያኒ አይል ኸውፍ ማለት ነው። ማንዓም መልኸውፉ ያኒ ማለት ነው ሃኡላ የነዚህ ሰዎች መፍራትና መንቀጥቀጥ ደግሞ ከምን የተነሳ ነው ከምን የመጣ ነው ብሎ ተቆጥቶ ተናገረ። ማፈረቁ ምንድነው የሚያንቀጠቅጣቸው? ሃኡላ የነዚህ ሰዎች ማለት መንቀጥቀጥና እንቅጥቃጤ ምንድነው መሆኑ የሚንቀጠቀጡት ብሎ ማለት ነው ተናገረ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? የጅዱነ ያገኛሉ አለ ሪቀተን ያኒ ደስታንና ማለት ነው ደስ ይላቸዋል። ሪቃ ማለት ገራገር መሆኑን ገርነትን እና እንደዚህ ደግሞ ይገራቸዋል ይደሰታሉ። ያኒ ማለት ነው ደስታንና ገርነትን ያገኛሉ። ይሄ ነው የገረመው። የጅዱን ያገኛሉ ሪቀተን ደስታንና ገርነትን ያገኛሉ عند ዘንዳ ማለት ነው ሙህከሚሂ ግልጽ ያለ ፍንትው ያለ የሆነ መረጃ ምንም ማለት ነው ሹብሃ የማይፈጥር የሆነ ማድነጋገር የሆነ ሙህከም ማለት ግልጽ ያለ ማለት ነው። ያኒ ማለት መረጃው ምንም በቃ ሌላ ማዕና የማይሰጥ አንድ ማዕና ብቻ ያለው ከሆነ ሙህከም ተብሎ ይጠራል። እና عند ሙህከሚሂ ግልጽ ያለ ፍንትው ያለ የሆነ መረጃ ሲመጣላቸው ደስ ብሏቸው ይቀበላሉ፣ ይገራቸዋል፣ ያጸድቃሉ፣ ይቀበላሉ። ወይህሊኩነ ይጠፋሉ
عند يعني ማኑ ጊዜ ማለት ነው ሙተሻቢሂ የሆነ የሚመሳሰል አምሯቸው አልቀበለው አለ ከበድ ያላቸው ነገር ሲመጣ እዚህ ጊዜ ማኑ አንቀበልም ብለው ማለት ያኔ ማነው ቁርአንም ላይ ሐቅ እንኳን ሆኖ እየጸደቀ ቁርአን ላይ ጸድቆ እያለ ሐዲስ ላይ ጸድቆ እያለ አምሯቸው አልቀበለው ሲለው አንቀበልም ብለው ማለት ነው ይጠፋሉ አለ። ስለዚህ በጣም ገርማቸው ምንድነው የሚንቀጠቀጡት? እንዴት ሁሉንም ማያጸድቁም ነው? ቁርአን ላይ እስከጸደቀ ድረስ ሐዲስ ላይ እስከጸደቀ ድረስ ምን ያንቀጠቅጣቸዋል? የአላህን ስምና ባህሪ በተመለከተ የመጣውን ተቀብሎ መህር ነው እንጂ አእምሮ ያልተቀበለልኝም አእምሮ ስላልተቀበለው አልቀበልም እያለ ማለት አቅላንዬ መሆን አያስፈልግም ማለት ነው። እነዚህ ማናቸው? አሻዕራዎችና ሙዕተዚላ እነዚህ አካላቶች እነዚህ የጥመት አንጃዎች ምን የአላህን ስምና ባህሪ ሲያወግዙ ምንድነው አእምሮአችን አልተቀበለውም። እንዴት በቃ አላህ ስምና ባህሪ ያለው ብለን እናያለን? አላህ ከአርሽ በላይ ነው እንዴት እንላለን? አላህ እጅ ያለው ብለን እንዴት እንላለን? ከፍጡራን ጋር ማን የሚመሳሰልብን የለ ብለው ያኔ ማነው ፈገፈጉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን እያለ ነው አብዱላህ ብን አባስ ምን እያለ ነው? አንዳንድ ሰዎች አሉ አሁን የአላህን ስምና ባህሪ እጅ ያለው እግር አለው እንደዚህ ያለው ብሎ አህሉ ሱና ወል ጀማዓዎች ሲናገሩ ይንቀጠቀጣሉ። በቃ ያኔ ማነው ወርዑን ባሪድ የወረደ ያነ የቀዘቀዘ የሆነ ፍራቻ ያኔ ማነው ዝም ብሎ ማለት ነው ያኔ ተገቢ ያለ አይደለ ፍራቻ ያለ ቦታው መፈራት አያስፈልግም። አላህን መፈራት ማለት ያኔ ማለት ነው ተገቢ በሆነው ነው እንጂ የአላህን ስምና ባህሪ እየነፈዩ ቁርአን ላይ የጸደቀውን ሐዲስ ላይ የመጣውን እየነፈዩ አይ ማለት ነው እንፈራለን እኛ እንቀጠቀጣለን ኢላ አኺሪህ እያሉ መንቀጥቀጥና መፍራት አያስፈልግም። ስለዚህ መፈሩቁ ሀኡላ አለ የነዚህ ሰዎች መንቀጥቀጥና መርበትበት ምንድነው ብሎ ማለት ነው ተናገረ። ምክንያቱም ግልጽ የሆነ ማለት ነው የጂዱና ሪቀተን ያኒ ናም ደስታንና ደስ ይላቸዋል ደስታን ያገኛሉ እንደ ጊዜ ማለት ነው ሙህከም ይሄ ግልጽ ያለ የሆነ መረጃ ሲያገኙ ደስ ብሏቸው ይቀበላሉ። ወይ ሄሊኩን ይጠፋሉ ደግሞ አንቀበልም ብለው ይጠፋሉ። እንደ ጊዜ ማለት ነው ሙተሻቢህ ይሄ የሚመሳሰል የሆነ መረጃ ሲመጣባቸው ያይማን ነው ይሸሻሉ አለ ይጠፋሉ አንቀበልም ይላሉ ብሎ ረዳ አደረገ መለሰባቸው ማለት ነው። خيرا ይሄ አሰር ከአብዱላህ ብን አባስ የመጣው የሆነ አሰር ላለንበት ርዕስ ተስማሚ መልእክቱ ምንድነው? እዚህ ላይ የዓሊይን ረዲየላሁ ተዓላ አሰር ከጠቀሰ በኋላ ያኔ ማነው የዓሊይ ረዲየላሁ ተዓላ ንግግር ምንድነው እዚህ ላይ የሚጠቁመን ሰዎችን ማለት ነው ስናወራ ሰዎችን ማውራት ያለብን ዓሊይ ረዲየላሁ ተዓላ የተናገረው ማለት ነው። ይሄና የአብዱላህ ብን አባስ ንግግር ትንሽ የሚገጫጭ ይመስላል። ዓሊይ የተናገረው ንግግር ምንድነው? ሐዲሱና ተቢማ ያዕሪፉን ሰዎችን በሚያውቁት ገድር በእውቀታቸው ልክ ንገሯቸው ነው አለው። አቱሪዱና አን ይከዘበ አላሁ ወረሱሉሁ አላህና መልእክተኛው እንዲስተባበልና የአላህና የመልእክተኛውን ትእዛዝ አንቀበልም እንዲሉ ትፈልጋላችሁን ብሎ ማነው ተናግሮ ነበር። እዚህ ላይ ደግሞ ማለት ነው የአብዱላህ ብን አባስ ንግግር ደግሞ ምን ይጠቁመናል? እዚህ ላይ ያኒ የአላህን ስምና ባህሪያቶች በተመለከተ በደንብ አድርጋችሁ ንቁ። እዚህ ላይ የአላህን ስምና ባህሪያቶች በተመለከተ የሚናገሩት መረጃዎች ያኒ ማለት ነው ሙተሻቢህ ከሆኑትና ወይም ደግሞ ማውራቱ ከሚከለከሉ አይመደብም ማለት ነው። ከሚከለከሉት አይመደብም። ዓሊይ አኒ ሰዎችን በማያውቁት አትንገሩ ብሎ ያለው የአላህን ስምና ባህሪ ያኒ ከዛ ውጪ ሆኖ ነው እንጂ የአላህን ስምና ባህሪ በተመለከተ የሚያወሩ አንቀጾች እስከሆኑ ድረስ ይነገራል ማለት ነው። የአላህን ስምና ባህሪ ይነገራል። ረዲየ መን ረዲየ የወደደን ቢወድም ያኒ የጠላም ቢጠላም እኛ ባይሆን አነጋገራችንን አሳምረን እንነግራለን እንጂ እኔ አሳምረን በስነ ስርዓት እንነግራለን እንጂ አይ ማነው ሰዎች ላይቀበሉት ይችላል ተብሎ የአላህን ስምና ባህሪ ማለቱን ማፈግፈግ አይቻልም ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ ይሄ ሰውዬ ማነው የመልካም ስለምንነግር ሲሰማ ሲንቀጠቀጥና ማነው ሲሸሽ ሳይው አልቀበልም ብሎ ሲያፈገፍግ ሳይው ምንድነው አለው ምንድነው እነዚህ ሰዎች የሚያንቀጠቅጣቸው? ግልጽ የሆነ መረጃ ሲመጣ ይቀበላሉ። የሆነ ደግሞ ሲመሐሰልባቸው አእምሯቸው አልቀበልም ሲል ደግሞ ማለት ያኔ ይጠፋሉ። እንዴት እንደዚህ ያደርጋሉ ብሎ ረዳ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ የዓሊይን ረዲየላሁ ተዓላ ንግግርና የዚህን ነገር ልናስማማ ይገባል። ምክንያቱም የዓሊይ ረዲየላሁ ተዓላ ንግግር ማለት ነው ያለ ቦታው የሚገለገሉ ሰዎች አሉ። ምን የሚሉ አሉ? አይ ማለት ነው በቃ የአላህን ስምና ባህሪ በተመለከተም አይነገርም ስለ አላህ ስምና ባህሪ ማውራት አይቻልም የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ስህተት ነው። የአላህን ስምና ባህሪ በተመለከተ የሚያወሩት አንቀጾች ከሚከለከለው ጭምርት አይደለም ማለት ነው። ይነገራሉ እነዛ ይነገራሉ ማለት ነው። ሌላ ነገር ግን ሰዎች አእምሯቸውን የማይችለው ነገር እስከሆነ ድረስ ያኔ ማለት ነው ያንን አይናገርም። የአላህን ስምና ባህሪ ከሆነሳ ግን ይነገራል ብለን እንላለን ነው። ወለሁማ አይ ናም ወለማ ሰሚዐት ቁረይሹን ረሱለላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዝኩሩ الرحማን አሉ። ወለማ ጊዜ ማለት ነው ሰሚዐት በሰማች ጊዜ ማለት ነው ቁረይሽ ማለት ነው የኩፋሩ ቁረይሽ ማለት ነው ከሃዲያኖቹ ቁረይሾች ማለት ነው በሰሙ ጊዜ ረሱለላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን በሰሙ ጊዜ መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ሲሰሙ የዝኩሩ እያወሱ الرحማን የሚለውን የአላሁ ተባረከ ወተዓላን ስም እያወሱ
እኔ አላህ እኮ ረህማን ተብሎ ይጠራል ያሉ ያ ረህማኑ ያ ረሂሙ ያሉ ሱጁድ ላይ ዱዓ ሲያረጉ ወይም ደግሞ ማነው እዛ ሁደይቢያ ላይ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ብለህ ጻፍ ብለው ሲያጽፉ ይህን ሲያወሱ ሲሰሙ ቁረይሾች ምን አሉ አንከሩ አወገዙ ذلك ያንን ስም አወገዙት ይሄ ረህማንን አናቅም አላህን ነው እንጂ አላህ የሚለውን ነው እንጂ ረህማን የሚለውን ስም አናቅም በልማኑ አናምንበትም ብለው አወገዙ ማለት ነው ከዛ فانزل الله ተባረከ ወተዓላ ወረደ ማለት ነው فانزل አወረደ الله سبحانه وتعالى ወረደ ምን የሚለውን وهم يكفرون بالرحمن وهم الناس كفار قريش የቁረይሽ ከሃዲያኖች يكفرون ይክዱ ነበር بالرحمن برحمن በሚለው ስም እኮ ይክዱ ነበር የአላህን ስም ረህማን የሚለውን ስም አያጸድቁም ነበር ብሎ الله ተባረከ ወተዓላ ተናገረ ማለት ነው خيرا ስለዚህ ማለት ነው የአላሁ ተባረከ ወተዓላን ስሞችን እንደመጡት ማለት ነው ማጽደቅ አለብን እንጂ አእምሮአችን ስላልገጠመ አናጸድቅም አንቀበልም እያልን ማውገዝ የለብንም አንድ ስምን ያኔ አላህን ስም አንድም ቢሆን ከአላህ ባህሪያቶች ውስጥ አንድም ባህሪ ማነው ያወገዘ ይሆን አካል ይሄ ሰውዬ ማለት ነው ከእስልምና የሚያስወጣ የሆነ ከባድ የሆነ ወንጀል ነው ስለዚህ ልንጠነቀቅ ይገባል እያሉ ነው نكتفي بهذا المقدار هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك